Okay, good afternoon to all. Today we are going to start uh, another unit that is the diffusion of solid materials or diffusion in solids. So in this unit we have to see what is the atomic diffusion, what are the different types of diffusion mechanisms that plays important role, and the what is the diffusivity, what is self diffusion, and steady state and non steady state diffusions, the types of diffusion. So first we will see what is the diffusion in this course. So diffusion, we know diffusion is the migration or movement of atoms. Diffusion is the migration or movement of atoms within a material. So the material may be gas, liquid, or solid. So when the atoms moves from their one position to the another position, tending to make the composition homogeneous and uniform in all parts of the material. That is called as the diffusion. So the definition of the diffusion is the moment of atoms within a material which tends to make the composition homogeneous and uniform throughout the material. So that is called as the diffusion. So diffusion, generally the diffusion of the material or the diffusion is a result of thermal agitation and concentration gradients. Now we know in case of gases, we know how the diffusion take place. And now if you light a stick, scent sticks, आपण घरामध्ये अगरबत्ती लावतो, so त्या अगरबत्तीला जो धूर असतो तो काय होतो, या हवेमध्ये काय होऊन जातो, डिफ्यूज होऊन जातो. So diffusion means the migration or movement of atoms in a material to make this material composition uniform and homogeneous. So त्याला आपण काय म्हणतो, diffusion. So diffusion is the movement of atoms from one side to the other side. Now you know the diffusion take place. Diffusion is a result of thermal agitation and concentration gradient. So what is the thermal agitation and what is the concentration gradient? Now suppose take two plates, two sides here. Now suppose the number of atoms to this side is 100 and the number of atoms to this side is 0. And if these two plates or these two regions are separated by 1 centimeter, then the concentration gradient per centimeter will be 100. The concentration gradient will be 100 because to this side the number of atoms are 100 and to this side the number of atoms are 0, and the distance between these two sides is 1 centimeter. So this is called as the concentration gradient. This is called as concentration gradient. So higher the concentration gradient, more will be the diffusion because the atoms moves from higher concentration to the lower concentration. Remember, atoms moves from higher concentration to the lower concentration. For example, if you take the example of if you drop a ink drop in a water, समजा आपण पाण्यामध्ये इंकचा एक ड्रॉप टाकला तर काय होतं की ते जे इंक मॉलिक्युल्स आहेत ते डिफ्यूज, ते काय होतात त्या लिक्विड मध्ये वॉटर मध्ये काय होतं ते डिफ्यूज होतात. आता ज्यावेळेला तुम्ही ड्रॉप टाकतात त्यावेळेला काय असते की ती कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ इंक मॉलिक्युल्स इज मोर, त्या ठिकाणी कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ इंक मॉलिक्युल्स काय असतं, जास्त असतं. अँड ॲज टाइम पासेस these molecules diffuse into the pure water. So the migration or movement of atoms in solid, liquid or gases always take place from higher concentration to the lower concentration, and this diffusion depends upon the temperature and the concentration gradient. Concentration gradient means how much there is a difference in the concentration of the two regions. It is called as the concentration gradient. Suppose the concentration gradient is that the concentration at one end is more and other end is low, and if distance is x, then suppose the concentration of this side is C1 and this side is C2, then C1 minus C2 is the change in concentration, and if the distance is x2 minus x1,
So C2 minus C1 upon X2 minus X1, it gives the concentration gradient. किंवा त्याला आपण in differential form we can say it is the dC upon dx, in dC upon dx. So concentration gradient. So the diffusion is the moment of atoms in a solid material or liquid material or in a gaseous material, but we are mainly dealing with the solid materials in this course. We are dealing with the solid materials, and therefore the moment of atoms or molecules from one side to the other side in the material in such a way that the structure becomes homogeneous and uniform throughout the structure. So this diffusion is the result of thermal agitation and concentration gradient. We know in perfect crystals, समजा आपण एक perfect crystals घेतला तर त्या perfect crystal मध्ये काय असतं की the atoms are closely packed. In perfect crystal the atoms are closely packed and occupy definite equilibrium position. म्हणजे ते एका इक्विलिब्रियम पोझिशनला ते असतात, म्हणजे the atoms are stable. एक समजा एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपण घ्या आणि ते क्रिस्टल स्ट्रक्चर एक क्लोजली पॅक्ड स्ट्रक्चर आहे आणि त्याच्यामध्ये प्रत्येक ॲटम्सने काय केलंय, एक डेफिनेट इक्विलिब्रियम पोझिशन ऑक्युपाय केलेली आहे. आणि अशा वेळेला मायग्रेशन ऑफ ॲटम्स फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस इज इम्पॉसिबल. एखादा सॉलिड तुम्ही लक्षात आपल्या डोळ्यासमोर घ्या, आपण एखादा सॉलिड आपल्या हातामध्ये समजा आणि त्या सॉलिडमध्ये आपल्याला डिफ्युजन दिसेल का? नाही दिसणार, कारण द ॲटम्स आर in equilibrium. The atoms are in equilibrium and they are closely packed. Means they have occupied the definite position. Hence, the migration of atoms from one place to the other place is not possible. But in case of solids, आपण बघितलं की in case of solids, the imperfections are present in the solids. काय असतं? In solids, imperfections are present, and these imperfections are sensitive to the temperature. These imperfections are sensitive to the temperature, and due to the presence of these imperfections or the diffusion is possible. The diffusion depends upon the number of imperfections also. म्हणजे जितके तुमचं imperfection जास्त तेवढं तुमचं diffusion काय होईल, जास्त होईल. बरोबर. This as the imperfections in the material increases, the diffusion is more and more in the material, and the number of imperfection increases with temperature. Therefore, as the temperature increases, the diffusion also increases. So diffusion is the temperature dependent. In case of solids or liquids, or in case of gases, when concentration of atoms is higher at one point and then the other point, when the concentration of atoms is higher at one point than the another point in the material, then the atoms will diffuse from higher concentration to the lower concentration. So this concentration, this diffusion is generally is in a statistical nature. हे जे diffusion असतं त्याचं नेचर काय असतं, एक प्रकारे statistical nature असतं. म्हणजे त्याला आपण असं परफेक्ट हे नाही करू शकत, म्हणजे की नंबर ऑफ ॲटम्स किती गेले काय गेले हे आपण एक स्टॅटिस्टिक्स त्या ठिकाणी आपण म्हणतो. सो द पॉइंट टू रिमेंबर हिअर इज दॅट द डिफ्युजन इज द प्रोसेस इन विच ॲटम्स मूव्ह फ्रॉम वन side to the other side, or there is a movement of atoms in a material in such a way that a homogeneous and uniform composition is obtained. And these diffusions is dependent upon the temperature. Higher the temperature, higher is the diffusion. It also depends upon the concentration gradient. So if the concentration at one of the atoms at one point is higher than the concentration at another point, then the diffusion will be more and more. Now, how the diffusion take place in the materials? आता या materials मध्ये हे diffusion कशा पद्धतीने त्याने घडून येतं. आता आपण सॉलिड सोल्युशन्स बघितले. सॉलिड सोल्युशन्स मध्ये आपण कोणकोणते सॉलिड सोल्युशन बघितले? इंटरस्टिशियल सॉलिड सोल्युशन्स बघितले आणि सबस्टिट्यूशनल सॉलिड सोल्युशन्स बघितले. तर हे जे डिफ्युजन मेकॅनिझम्स आहेत, देर आर टू टाइप्स ऑफ डिफ्युजन मेकॅनिझम. So the diffusion in solids occurs by the relative displacement of atoms or molecules within the material or solids we have seen. So for any atom, कुठलाही ॲटम घ्या तुम्ही, की
की त्याला एका पोझिशनवरून दुसऱ्या ॲटम पोझिशनवर जायचं. सो फॉर एनी ॲटम or molecule to move from one position to the another within the crystal lattice, it must have to overcome the potential energy barrier. It must have to overcome the potential energy barrier. So what does it mean? समजा आता आपण हे एक ॲटम आहे, या पोझिशनचा ॲटम आहे, त्याला या पोझिशनवरून या पोझिशनला जायचं आहे. This atom has to go from one position to the other position. आता when this atom has to go from one position to the other position, it has to overcome the potential barrier. आता पोटेन्शियल बॅरियर कुठून आलं? कारण त्या ठिकाणी नंबर ऑफ ॲटम्स आहेत, त्या ठिकाणी काय आहेत? नंबर ऑफ ॲटम्स आहेत, आणि त्या नंबर ऑफ ॲटम्सला क्रॉस करून त्याला जायचंय, त्या नंबर ऑफ ॲटम्सला क्रॉस करून त्याला जायचंय. आता समजा एक क्लाउड आहे, आपण माणसांची गर्दी, आणि त्या गर्दीमध्ये तुम्हाला घुसायचंय, तुम्हाला त्या गर्दीमध्ये काय करायचंय? घुसायचंय. तर तुम्हाला काय करायचं? यू शुड हॅव ए हायर एनर्जी, यू शुड हॅव ए एनर्जी टू डिस्प्लेस दिस ॲटम्स. म्हणजे त्यांची जे क्राऊड आहे त्याला तुम्ही डिस्प्लेस करू शकणार एवढी तुमच्यामध्ये एनर्जी पाहिजे. आज जर तेवढी एनर्जी तुमच्यामध्ये नसेल तर यू कॅनॉट क्रॉस द क्राऊड. बरोबर, तुम्ही त्या लोकांना ढकलून गेलं पाहिजे. बरोबर, एक गर्दीमध्ये घुसायचा प्रयत्न केला, सपोज देर इज ए क्राऊड आणि त्या गर्दीमध्ये तुम्हाला घुसायचंय. इफ यू हॅव ए सफिशियंट एनर्जी then you can enter into that crowd, otherwise you will not be able to enter in that crowd. बरोबर, त्या गर्दीमध्ये तुम्ही काय करणार? घुसू शकत नाही. बरोबर, म्हणजे यू शुड हॅव टू ओव्हरकम द पोटेन्शियल बॅरियर. कारण काय? तुम्हाला त्या ठिकाणी पोटेन्शियल बॅरियर, काहीतरी एनर्जी तुम्हाला लागते, काहीतरी तुम्हाला अडथळा क्रॉस करायचा आहे. सो देर इज ए पोटेन्शियल बॅरियर अँड म्हणजे तुम्हाला ती पोटेन्शियल बॅरियर तुम्हाला क्रॉस करायचं आहे. म्हणजे पहिली गोष्ट अशी की जर ॲटमला एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जायचं असेल तर त्याला पोटेन्शियल बॅरियर क्रॉस करावं लागणार आहे, म्हणजे यू शुड हॅव सम एनर्जी. दुसरी गोष्ट अशी की त्याला त्या ठिकाणी साईट अवेलेबल पाहिजे. द सेकंड थिंग इज दॅट देर शुड बी अवेलेबिलिटी ऑफ द साईट इन टू विच इट कॅन गो. म्हणजे त्या ठिकाणी त्याला जाता येईल अशी त्या ठिकाणी स्पेस असली पाहिजे. म्हणजे दीज आर द टू थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर द मोमेंट ऑफ द ॲटम्स. इथे लक्षात, फॉर द मोमेंट ऑफ द ॲटम्स टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड. वन इज द ॲटम शुड हॅव ए एनर्जी टू ओव्हरकम द बॅरियर, अँड सेकंडली देर शुड बी ए साईट इन टू विच इट कॅन गो. त्या ठिकाणी एक स्पेस असली पाहिजे, जागा असली पाहिजे की त्या ठिकाणी तो ॲटम जाऊ शकेल. सो तर ही जी एनर्जी आहे, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अन ॲटम टू चेंज द पोझिशन, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अन ॲटम टू चेंज द पोझिशन इज कॉल्ड एज द ॲक्टिवेशन एनर्जी. त्या एनर्जीला आपण काय म्हणतो? ॲक्टिवेशन एनर्जी म्हणतो. द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द पोझिशन इज कॉल्ड एज द ॲक्टिवेशन एनर्जी. इट इज कॉल्ड एज ॲक्टिवेशन एनर्जी. आता हे जे डिफ्युजन मेकॅनिझम आहे, दिस डिफ्युजन मेकॅनिझम दोन प्रकारे घडून येतं. आपण सॉलिड सोल्युशन्स बघितले होते ना. सॉलिड सोल्युशन्स मध्ये आपण बघितलं की त्या ठिकाणी इंटरस्टिशियल सॉलिड सोल्युशन्स आणि सबस्टिट्यूशनल सॉलिड सोल्युशन, वॅकन्सी मेकॅनिझम, असे वॅकन्सी मेकॅनिझम पण आहे. तर जे डिफ्युजन प्रोसेस आहे या ठिकाणी जी घडते, म्हणजे वेन द ॲटम्स मूव्ह फ्रॉम वन लॅटाईस साईड टू द अदर लॅटाईस साईड, तर देर आर टू टाइप्स ऑफ मेकॅनिझम्स. दोन प्रकारचे मेकॅनिझम्स आपल्याला या सॉलिड मटेरियल्समध्ये ऑब्झर्व करायला मिळतात. तर पहिले जे मेकॅनिझम आहे त्याला म्हणतो आपण इंटरस्टिशियल मेकॅनिझम. त्याला काय म्हणतो आपण? इंटरस्टिशियल मेकॅनिझम. आता आपण इंटरस्टिशियल मेकॅनिझम म्हणजे काय आपल्याला माहिती आहे. सॉलिड सोल्युशन मध्ये आपण बघितलं इंटरस्टिशियल सॉलिड सोल्युशन. तर हाऊ द इंटरस्टिशियल सॉलिड सोल्युशन्स आर फॉर्मड? इंटरस्टिशियल सॉलिड सोल्युशन्स आर फॉर्मड बाय when the solute atoms occupies the interstitial site in the solvent. म्हणजे सॉल्व्हंटच्या आयटम्स मध्ये जी पोकळी असेल, इंटरस्टिस म्हणतो आपण त्याला, त्या पोकळ जागेमध्ये किंवा एम्प्टी स्पेस मध्ये फॉरेन ॲटम जाऊन बसणं म्हणजे त्याला आपण इंटरस्टिशियल सॉलिड सोल्युशन म्हणतो. आता या ठिकाणी कंडिशन्स आपल्याला माहिती आहे. Jimisha, you have always a problem while joining the class.
बऱ्याच वेळेला तुझा म्हणजे तू क्लास जॉईन करताना 3-4 वेळा बाहेर जाते आणि 3-4 वेळा आत येते, आणि एखाद्या वेळेला माझं लक्ष नसलं तर मग ते जॉईन करणं राहून जातं. काय प्रॉब्लेम आहे? नेटवर्कचा प्रॉब्लेम असेल तर जरा सॉल्व्ह कर ना. हा, तर आपण बघत होतो की देर आर 2 टाइप्स ऑफ मेकॅनिझम्स ऑफ डिफ्युजन. आता डिफ्युजन आपल्याला माहिती आहे, डिफ्युजन म्हणजे काय? द मायग्रेशन ऑर मुवमेंट ऑफ ॲटम्स फ्रॉम हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू द लोअर कॉन्सन्ट्रेशन. हे लक्षात ठेवा, मुवमेंट ऑफ ॲटम्स फ्रॉम हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू द लोअर कॉन्सन्ट्रेशन. आता इंटरस्टिशियल मेकॅनिझम मध्ये काय होतं की इंटरस्टिशियल मेकॅनिझम मध्ये समजा की एक आपण सॉलिड मटेरियल घेतलं, म्हणजे त्या ठिकाणी आपण एक सोल्यूट ॲटम्स घेतले आणि एक सॉल्वंट आहे. आता हे इफ द साइज ऑफ द सोल्यूट ॲटम इज स्मॉल और इट इज कंपेरेबल टू द इंटरस्टिस ऑफ द सॉल्वंट, तर ते सॉल्वंट मधली जी इंटरस्टिस आहे त्याच्या कंपॅरिझन मध्ये असेल तर हा सोल्यूट ॲटम हा त्या इंटरस्टिस मध्ये किंवा व्हॉइड स्पेस मध्ये सहज जाऊ शकतो. पण आता समजा ह्या दोन स्पेस मधला, दोन ॲटम्स मधला जो स्पेस आहे, दोन ॲटम्स मधला जो स्पेस आहे, या स्पेस मध्ये जाण्यासाठी म्हणजे जसं मी तुम्हाला म्हणलं की समजा एक क्राऊड आहे, गर्दी आहे, आणि त्या गर्दीमध्ये एक थोडीशी एम्प्टी स्पेस आहे, त्या स्पेसमध्ये तुम्हाला जायचं असेल तर तुम्हाला काय करावं लागेल? ते जे क्राऊड आहे त्या लोकांना तुम्हाला ओव्हरकम करावं लागेल. तसा हा जो सोल्यूट ॲटम आहे, म्हणजे हा जो डिफ्युजिंग ॲटम आहे, याला काय करावं लागेल? ते जे सॉल्वंट ॲटम्स आहेत त्यांना स्क्वीज करून, त्यांना असं ढकलून मध्ये जावं लागेल त्या स्पेसमध्ये, बरोबर? तर मग असं जर मोमेंट असेल तर त्याला म्हणायचं इंटरस्टिशियल मेकॅनिझम. इट इज कॉल्ड एज द इंटरस्टिशियल mechanism. So in interstitial mechanism, solute atom jumps from one interstitial site to the neighboring site by squeezing the atoms of the crystal. म्हणजे या इंटरस्टिशियल मेकॅनिझम मध्ये एका इंटरस्टिशियल साइट मधून दुसऱ्या इंटरस्टिशियल साइट मध्ये तो ॲटम काय होतो? जातो. पण तो जाताना त्या दोन ॲटम्सला त्याला स्क्वीज करावं लागतं, त्याला त्या दोन ॲटम्सला ढकलावं लागतं, तरच तो त्या दुसऱ्या ॲटॉमिक साइड मध्ये जाऊ शकेल. सो in this interstitial mechanism, the solute atom should be small, or it should be its size should be comparable to the interstitial site of the solvent. So this moment of interstitial moment is very easy. This moment of interstitial atom is very easy in case of सॉलिड मटेरियल्स, कारण इंटरस्टिशियल साइट्स मध्ये ॲटम्सला सहज जाऊ शकता येतं. तर दिस इज द वन ऑफ द मेकॅनिझम ऑफ इंटरस्टिशियल डिफ्युजन मेकॅनिझम. तर डिफ्युजन मेकॅनिझम पहिलं कसलं घेतलं आपण? इंटरस्टिशियल डिफ्युजन. सो इन इंटरस्टिशियल डिफ्युजन सोल्यूट ॲटम्स जम्प्स फ्रॉम वन इंटरस्टिशियल साइट to the neighboring site by squeezing the atoms, by squeezing, असं त्यांना ढकलून, squeezing the atoms of crystal, right? So the requirement for this interstitial mechanism is that the solute atom or the diffusing atom must have a small size, or the size of this diffusing atom must be comparable to the interstice of the solvent, right? So this diffusion, this type of diffusion affects the mechanical behavior of the materials. अशा diffusion मुळे mechanical behavior जे आहे materials, it is affected too much. आता second type of diffusion mechanism जे आहे त्याला म्हणतो आपण vacancy mechanism. It is the vacancy mechanism. आता काय vacancy mechanism म्हणजे काय? आता इथे diffusing atom जो असेल, diffusing atom जो आहे तर तो जिथे त्याला मोकळी जागा सापडेल, म्हणजे वॅकंट साईट, म्हणजे जिथे त्याला मोकळी वॅकन्सी, जिथे वॅकन्सी असेल त्या जागेमध्ये तो जाऊन बसेल, त्याला म्हणतात डिफ्युजन मेकॅनिझम. आता याचा अर्थ असा आहे की समजा आपण परेड ग्राउंडवर आपण परेडला उभे होतो, लेट अस अज्युम वी आर फॉर ए मास ड्रिल. आपण एक ग्राउंडवर एका व्यवस्थित पिरियडिक फॅशन मध्ये आपण उभे आहोत आणि एक जागा त्या ठिकाणी रिकामी आहे. सपोज वन प्लेस इज एम्प्टी, त्या ठिकाणी एक जागा काय एम्प्टी, आणि एक व्यक्ती आला, बाहेरून आला, तर
तो बाहेरून येताना काय करेल, तो असा इकडनं